7.16, the transpose of a matrix is obtained by interchanging rows and columns of A and is denoted by A transpose. ஸோ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஏ அண்ட் ஏ டிரான்ஸ்போஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நவ் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. கேஏ ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஃபார் கே இஸ் எனி ஸ்கேலார். Third one, A plus B the whole transpose equal to A transpose plus B transpose. Fourth one, AB the whole transpose equal to B transpose into A transpose. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் 10thலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. Now example 7.12. Example 7.12, A and B are given. We have to find out 4 Roman letters. AB whole transpose equal to B transpose into A transpose. First we will find out Roman letter 1, AB. Find AB. How to find AB? You all know that. Using multiplication, matrix multiplication, row into column, then we will get AB equal to 16 2 22 minus 2 9 9 7 1 4. Then AB whole transpose. So interchanging row into column, we will get 16 minus 2 7 2 9 1 22 9 14. Mark this as equation 1. Then find B transpose and A transpose. Multiply both B transpose and A transpose. We will get 16 minus 2 7 2 9 1 22 9 14. See, AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. So 1 and 2, from 1 and 2 we proved first one. Then come to the second Roman letter, A plus B the whole transpose equal to A transpose plus B transpose. For that, first LHS we have to find out A plus B. Add A and B, we will get 4 7 1 3 0 9 minus 1 5 B. Then transpose of A plus B equal to 4 3 minus 1 7 0 5 1 9 3. Then find A transpose. Then find B transpose. Add both the values. We will get 4 3 minus 1 7 0 5 1 9 3. So from 3 and 4 already 1 2 கொடுத்ததால 3 and 4 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் 1 and 2 கூட போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. 3 and 4 we have A plus B whole transpose equal to A transpose plus B transpose. Third one இதே ப்ராப்பர்ட்டி மைனஸ் வச்சு பார்க்க போகிறோம். A minus B whole transpose equal to A transpose minus B transpose. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம A plus B பார்த்த மாதிரி இப்போ A minus B பார்க்குறோம். சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள். A வேல்யூ மைனஸ் B வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த மைனஸை உள்ளே இருக்க எல்லா நம்பருக்கும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும், ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு then transpose of A minus B, we will get 4 minus 3 1 5 2 1 4 3 1 1. Then A transpose, you already know that. B transpose also we already find out that. So A transpose minus B transpose gives 4 minus 3 1 5 2 1 3 1 1. So mark this as equation 5 and 6. From 5 and 6 we have A minus B whole transpose equal to A transpose minus B transpose. Then come to the fourth Roman letter 3A. So multiply the matrix with a scalar 3. 3 4s are 3 6 are 3 2s are 3 into 0 3 into 1 3 into 5 3 into 0 0 3 3s are 9 3 2s are 6. ஸோ ஏவை வந்து 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கோம். தென் இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம். இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோன்னா 12 18 6 கம் டு த ஃபஸ்ட்டு காலம், 0 3 15 செகண்ட் காலம், 0 9 6 தேர்ட் காலம். இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் 3யை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா 4 0 0 6 1 3 2 5 2ன்னு வரும். நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சம்லேயே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோமன் லெட்டர்லேயே நம்ம ஏ டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே இருக்குது ஏ. வாட் இஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ்? 4 0 0 6 1 3 2 5 2. ஸோ 3A the whole transpose is nothing but 3 into A transpose. ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது 2 ரோமன் லெட்டர் கேட்கலாம், இல்லை ஒரு ரோமன் லெட்டரு உங்களுக்கு 3 மார்க்லேயோ இல்லை 2 மார்க்லேயோ கேட்கலாம். 5 மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு இது மாதிரி ஈஸியான சம் கொஞ்சம் ரேர் கேஸ் தான். வந்தால் உங்களுக்கு அவ்வளோதான். 7.2.6 symmetric and skew symmetric matrices. A square matrix A is said to be symmetric if A transpose equal to A. A transpose பண்ண பிறகு ஏவே கிடச்சதுன்னா இட்ஸ் கால்டு சிமெட்ரிக். ஸோ இப்போ இந்த சம்மை எடுத்து நம்ம செக் பண்ணலாம். 3 - 6 9 -6 8 5 9 5 2. இந்த டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு திருப்பி ஏ தான் கிடைக்கும். ஸோ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து சிமெட்ரிக். ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏவாக இருந்ததுன்னா அது ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்.
A transpose equal to A symmetric, A transpose equal to minus A skew symmetric. Note down பண்ணிக்கோங்க. Based on this, we have 7.13 example. They are given A, sum of A symmetric and skew symmetric matrices கொடுத்துருக்காங்க. A transpose கண்டுபிடிங்க. Then சிமெட்ரிக்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபார்முலா. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா 1/2 A ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். ஸோ 1/2 A ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். 1 + 1 2, 3 - 6 - 3, 5 - 4 1, -6 + 3 - 3, 8 + 8 16, 3 + 6 9, -4 + 5 1, 6 + 3 9, 5 + 5 10. Then P transpose, actually this is P. P equal to sum ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில். சம் ஆஃப் ஏ சிமெட்ரிக் அண்ட் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக். அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ், அது வந்து சம் ஆஃப் ஏ சிமெட்ரிக் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஃபார்முலா 1/2 A ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். ஸோ 1/2 2 - 3 1, -3 16 9, 1 9 10 கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. இப்போ இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம். நம்மளுக்கு திருப்பி இதை வேல்யூ ஆஃப் P கிடச்சிதுன்னா இது சிமெட்ரிக் நம்ம சொல்லலாம். இல்லை அப்படின்னா நாட் சிமெட்ரிக் சொல்லிடலாம். ஸோ நம்ம P டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். 1/2 அப்படியே இருக்கட்டும். 2 - 3 1 வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்குது, அது ஃபஸ்ட்டு காலமாக மாற்றிக்கோங்க. -3 16 9 செகண்ட் ரோ பிகம் செகண்ட் காலம். 1 9 10 தேர்ட் ரோ பிகம் தேர்ட் காலம். P டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு P, ஏன்னா ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது. தேர்ஃபோர் P ஈக்குவல் டு 1/2 A ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஏ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். இங்கே வந்து சம் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்துருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா A ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கு. இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான், இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ சம் ஆஃப் ஏன்னா P ஈக்குவல் டு 1/2 A ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து சிமெட்ரிக் சொல்லிட்டோம். அடுத்து ஸ்கியூ சிமெட்ரிக். ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்னா என்ன வரும்னா மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும். Q ஈக்குவல் டு 1/2 A மைனஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். ஸோ மைனஸ் பண்ணுறோம். மைனஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 1/2 0 9 9, -9 0 -3, -9 3 0 இருக்குது. திஸ் இஸ் Q. இப்போ Q டிரான்ஸ்போஸ் லாஸ்ட்டு இடத்துல P டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே Q டிரான்ஸ்போஸ். Q டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 0 -9 0 9 9, -9 0 -3, -9 3 0ன்னு வரும். இது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருக்குது. ஸோ மைனஸை காமனாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது திருப்பி என்ன ஆகிடும்னா க்யூவாகவே வந்துடும். நீங்கள் நல்லா கவனிங்க. ஃபஸ்ட்டு ரோவோட க்யூவை பாருங்கள் 0 9 9. ஃபஸ்ட் ரோவோட Q டிரான்ஸ்போஸ் பாருங்கள் 0 -9 -9. ஸோ டேக் தட் மைனஸ் அவுட் சைட், தென் வி வில் கெட் 0 9 9. அதே போல் செகண்ட் ரோ நல்லா கவனிங்க. -9 0 -3. மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா 9 0 3 கிடச்சிரும். தேர்ட் ரோலேருந்து மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா 9 -3 0 வரும். ஸோ Q transpose is nothing but minus Qவாக இருக்குது. ஸோ Q equal to 1/2 A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ஸோ சிமெட்ரிக்னா A plus A transpose வரணும், யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்னா A minus A transpose யூஸ் பண்ணணும். நான் ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸை இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். A is sum of A symmetric and skew symmetric சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ P வந்து symmetric, Q வந்து skew symmetric. ஸோ add both the values, add both the matrix. So 1/2 P value equal to 1/2 into 2 - 3 1, -3 16 9, 1 9 10, plus 1/2 0 9 9, -9 0 -3. So plus 1/2 0 9 9, -9 0 -3, -9 3 0. So thus A is expressed as sum of a symmetric and skew symmetric. இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம், இல்லைனா இதோட கூட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். சம் ஆஃப் த சிமெட்ரிக்னு கேட்குறதால P + Q அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். தென் 13th சம் எக்ஸசைஸ் 7.1ல் வெரிஃபை த ப்ராப்பர்ட்டி A into B + C equal to AB + AC. இந்த மாதிரி சம் நீங்கள் 10th படிச்சிருக்கீங்க. A வேல்யூ, B வேல்யூ, C வேல்யூ. ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் B + C, that is 7 8 1 1 5 1. Then multiply A with B + C, you will get -1 13 36 17. Mark this as equation number 1. Then left hand side முடிஞ்சது. இப்போ right hand side AB + AC, find AB. We will get -6 -4 19 11. Then find AC, 5 17 17 6. Then AB
minus 6, minus 4, 19, 11 with AC, 5, 17, 17, 6. Adding these two matrices, we will get minus 1, 13, 36, 17. So that is also same. So A into B plus C is equal to AB plus AC is verified. From 1 and 2, நம்ம அதை verify பண்ணிட்டோம். Next 15th sum. நல்லா கவனிங்க. If A transpose கொடுத்துருக்காங்க and B கொடுத்துருக்காங்க, verify the following. A plus B the whole transpose equal to A transpose plus B transpose plus B transpose plus A transpose. A minus B whole transpose equal to A transpose minus B transpose. B transpose whole transpose equal to B. First A find out பண்ணுங்க. A transpose whole transpose எடுத்தீங்கன்னா A கிடைச்சிடும். Transposeக்கு திருப்பி transpose எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு A கிடைச்சிடும். 4, 5 become row மாறிடும். minus 1, 0 second 4, 5 become first column. minus 1, 0 second column. 2, 3 become third column. B வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. B transpose கொடுக்கல, BA கொடுத்துருக்காங்க. Then find B transpose. First Roman letter. A plus B whole transpose equal to A transpose plus B transpose. Find A plus B. We will get 6 minus 2, 3, 12, 5, 1. Then transpose of A plus B equal to 6, 12, minus 2, 5, 3, 1. Then A transpose plus B transpose, we will get 6, 12, minus 2, 5. So here 2 plus 1, 3 will come here. So 2 plus 1, 3, not 1. So 4 plus 2, 6, 5 plus 7, 12, minus 1, minus 1, minus 2, 0 plus 5, 5. In the third row, first number 2, here 1, here wrongly printed as 1. This is 3. 2 plus 1, 3. 3 minus 2 as 1. Then find B transpose plus A transpose. We will get 6, 12, minus 2, 5, 3, 1. So A plus B whole transpose equal to A transpose plus B transpose is equal to B transpose plus A transpose. Hence the proof. And second one, A minus B whole transpose equal to A transpose minus B transpose. Find A minus B. That is 4 minus 2 minus 1 minus half minus 1 plus 1 0. 2 minus 1 1. 5 minus 7 minus 2 0 minus 5 minus 5. 3 minus half minus 2 3 plus 2 5. Then A minus B whole transpose equal to 2 minus 2 0 minus 5 1 5. This is left hand side. Find right hand side. A transpose minus B transpose. We will get 2 minus 2 0 minus 5 1 5. So from 1 and 2, A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose verified. Then come to the third Roman letter. இந்த மாதிரி சம் நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. B transpose the whole transpose equal to B. B transpose பண்ணுங்கள். திருப்பி transpose பண்ணிங்கன்னா அது BA வந்து ஆன்சரை கிடச்சிடும். Then 19th sum. If A equal to 1, 2, 2, 2, 1, minus 2, x 2, y is a matrix such that A into A transpose equal to 9i. Find the values of x and y அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. A into A transpose. A இருக்குது, A transpose find out பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9i. ஐன்றது இங்கே ஆர்டர் 3ல் இருக்குது மேட்ரிக்ஸு. ஸோ 9 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1. We will get 9 0 0 0 9 0 0 0 9. ஸோ A into A transpose மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. First row, first column, 1 into 1, 1, 2 2s are 4, again 2 2s are 4. First row, second column, 1 into 2, 2, 2 into 1, 2, 2 into minus 2, minus 4. Then first row, third column, 1 into x, x, 2 into 2, 4, 2 into y, 2y. Then second row, first column, 2 1s are 2, 1 2s are 2, minus 2 into plus 2, minus 4. Second row, second column, 2 2s are 4, 1 1s are 1, minus 2, multiply பண்ணிங்கன்னா plus 4 வரும். Second row, third column, 2 into x, 2x, 1 into 2, 2, minus 2 into y, minus 2y. Then third row, first column, x plus 4 plus 2y. Third row, second column, 2x plus 2 minus 2y. Then third row, third column, x squared plus 4 plus y squared equal to 900 090 009. So add பண்ணுங்க. 1 plus 4 plus 4 9, minus 4 plus 4 cancel, x plus 4 plus 2y அப்படியே தான் இருக்கும். 2 plus 2 4, 4 minus 4 cancel, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9. நான் செகண்ட் காலம் சொல்கிறேன். 2x plus 2 minus 2y. தேர்ட் காலமில் வந்து எந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனும் பண்ண முடியாது, எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது. ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் நம்பர் இருக்குது, அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ எடுத்து ஈக்குவேட் பண்ணோம் நம்ம இப்போது. x plus 2y plus 4 equal to 0. X plus 2y equal to minus 4. Then second column last term 2x plus 2 minus 2y equal to 0. 2x minus 2y equal to minus 2. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுங்கள் எலிமினேஷன் மெத்தடு. ஸோ என்ன கேன்சல் ஆகும்? ப்ளஸ் 2y மைனஸ் 2y கெட் கேன்சல். 3x ஈக்குவல் டு மைனஸ் 6, x ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2. x ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2னா 2y ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும்னா ப்ளஸ் 2ன்னு கிடைக்கும், மைனஸ் 2ன்னு கிடைக்கும். ஸோ அந்த மைனஸ் 2 இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 4 பிகம் மைனஸ் 2. 2y ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 தென் y ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1. ஸோ நம்மளை என்ன கேட்டாங்கன்னா xy வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ xy நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். AA transpose equal to 9i, then find the value of x and y. So x equal to minus 2, y equal to minus 1. நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு இங்கே ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்போம். தேர்ட் காலமும் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். தேர்ட் காலமில் என்ன ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் 2y ப்ளஸ் 4 ஈக்குவல் டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நேராக அங்கே பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 0 இருக்குது. எக்ஸ் வந்து மைனஸ் 2, ஒய் வந்து மைனஸ் 1. minus 2 again 2 into minus 1 minus 2 minus 2 minus 2 minus 4 plus 4 0 கரெக்டாக இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரு. then come to the sixth sum. Consider the matrix A alpha equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha. Show that A alpha into A beta equal to A of alpha plus beta. Find all possible real values of alpha satisfying the condition A alpha transpose equal to I. ரெண்டு ரோமன் லெட்டர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆல்ஃபா ஏ பீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏ ஆல்ஃபானா காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா. ஏ பீட்டா இஸ் ஆல்ஃபா இருக்கிறதுக்கு பீட்டா போட்டுக்கோங்க. காஸ் பீட்டா சைன் பீட்டா மைனஸ் சைன் பீட்டா காஸ் பீட்டா. ரோ இன்ட்டு காலம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். தென் வி வில் கெட் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா. தென் sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Last one minus sin alpha sin beta plus cos alpha cos beta. First value நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா cos a cos b minus sin a sin b. ஆக்சுவலி இது வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரியோட நியூ ஃபார்முலா. தேர்ட் சாப்டரில் இருக்க ட்ரிக்னாமெட்ரி நீங்கள் படிக்கும்போது அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். cos a plus b cos a minus b sin a plus b sin a minus b. தேர்ட் சாப்டரில் 3.5 இல்லைனா 3.4 உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் வச்ச சம்ஸ் இருக்கும். 3.5க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா. ஏபிக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா பீட்டா எக்ஸ் ஒய் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டா இருக்கிறதால ஆல்ஃபா ஏன்னு நினச்சிக்கோங்க, பீட்டா வந்து பின்னு எடுத்துக்கோங்க. காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு எழுதலாம். அதே போல் ரெண்டுத்துலேயும் மைனஸை காமனாக எடுத்துருங்க. சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி ஆகிடும். நான் சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா இருக்குது. டேக் தட் மைனஸ் அவுட் சைடு. தென் வி வில் கெட் செகண்ட் டேர்மை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க. சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி. சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இஸ் நத்திங் பட் சைன் a plus b, that is sin alpha plus beta. We have taken one minus outside, so that's why we are written here minus sin alpha plus beta. Then third one sin a cos b plus cos a sin b, that is also sin alpha plus beta. Then fourth term, first taken the positive value cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta is nothing but cos alpha plus beta. Cos alpha plus beta. So cos a cos b minus sin a sin b. So that is cos alpha plus beta. So 4 terms வந்துச்சு. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஏ ஆல்ஃபானா எல்லாத்துலேயும் ஆல்ஃபா இருக்குது, ஏ பீட்டானா எல்லாத்துலேயும் பீட்டா இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன கொண்டு வந்திருக்கோன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எல்லா டேர்ம்லேயும் கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ வி கேன் சே திஸ் ஆஸ். அதே போல் ஆர்டரும் மாறல. காஸ் மைனஸ் சைன் கரெக்டாக இருக்குது, சைன் காஸ் அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. அப்போது ஆல்ஃபா இருக்கிறதுல ஆல்ஃபா வந்ததுன்னா ஏ ஆல்ஃபா, பீட்டா இருக்கிறதுல பீட்டாவாக இருந்ததுன்னா ஏ பீட், அதாவது ஏ பீட்டான்னு சொல்லலாம். ஆல்ஃபா பீட்டா மாறின மாதிரி இந்த இடத்துல இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு வந்திருக்கு. காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, அகெயின் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் as ஏ ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. திஸ் இஸ் அவர் ரைட் ஹேண்ட் சைடு. hence the proof of Roman letter 1. Roman letter 2, A alpha plus A alpha transpose equal to 1. A alpha தெரியும், அதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி இல்லைங்க, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள். காஸ் ஆல்ஃபா
2 cos alpha, sin alpha minus sin alpha 0, sin alpha minus sin alpha 0, again 2 cos alpha equal to 1 0 0 1. ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எதை வேணால் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம், ஃபஸ்ட் டேர்ம் இல்லைனா லாஸ்ட் டேர்ம். 2 cos alpha equal to 1, cos alpha equal to 1/2. தென் எப்போது 1/2 காஸ் வந்து 60 டிகிரி, 60 டிகிரி எப்படி இதெல்லாம் ரேடியண்ட்டில் π/3ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு π/3. ஜென்ரல் வேல்யூ, பிரின்சிபல் சொல்யூஷன், ஜென்ரல் சொல்யூஷன் டாபிக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் நீங்கள் நிச்சயம் படிக்க தான் போகிறீங்க. ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி வந்து ஒரு பெரிய கடல் போல் இருக்குது இந்த வருஷம். நிறைய ஃபார்முலாஸு, நிறைய கான்செப்ட் இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சே ஆகணும். படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல அது யூஸ் ஆகுது. புது புக்கில் வந்து நிறைய இடத்துல ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ யூ லேர்ன் ஒன் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி, தட் இஸ் தேர்ட் சாப்டர். அதோட ஃபார்முலாஸ் அங்கங்கே யூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை நான் நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம். இப்போதைக்கு அதை ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தேர்ட் சாப்டரில் நீங்கள் வேணால் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஜென்ரல் வேல்யூன்றது எப்பப்பெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் அது 1/π/3 வரும்ன்றதை நம்ம சொல்லணும். ஓவரால் அந்த சர்க்கிள் வந்து ஒரு 360 டிகிரியில் நிறைய வாட்டி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். எப்பப்பெல்லாம் அந்த வேல்யூ 1/2 வரும்ன்றதை நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் 1/2 கிடையாது, நிறைய இடத்துல அது 1/2 கிடைக்கும். ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2nπ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆல்ஃபா இஸ் த ஃபார்முலா. ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் 2nπ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜென்ரல் வேல்யூ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2nπ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் π/3, n பிலாங்ஸ் டு z. ஜென்ரலாக தீட்டா ஈக்குவல் டு 2nπ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு இருக்கும். இங்கே ஆல்ஃபா தான் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2nπ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் π/3, n பிலாங்ஸ் டு z. This is the end of the, I think this is the 9th sum, 6th sum over, then 11th sum. இது ஈஸியான சம் தான். f of x into f of y equal to f of x plus y, where f of x equal to cos x sin x 0 first column, minus sin x cos x 0 second column, 0 0 1 third column. f of xனா எல்லா இடத்துலையும் x இருக்குது, f of yனா x இருக்கிற இடத்துல y மாற்றிக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். அதே போல் ரோ இன்ட்டு காலம், ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் cos x cos y minus sin x sin y, ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மைனஸ் cos x sin y minus sin x cos y. தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 0 இன்ட்டு cos x 0 இன்ட்டு sin x 1 இன்ட்டு 0 0 ஆகிடும். அதே போல் செகண்ட் ரோ எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், sin x இன்ட்டு cos y ப்ளஸ் cos x இன்ட்டு sin y. அடுத்தது டேர்ம் 0 நம்ம எழுதலை. அடுத்தது செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மைனஸ் sin x sin y ப்ளஸ் cos x cos y 0 இன்ட்டு 0, டோட்டலாக எல்லாமே 0 ஆகிடும். அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே sin x இன்ட்டு 0, cos x இன்ட்டு 0, 1 இன்ட்டு 0 0. அதனால் தேர்ட் காலமில் செகண்ட் டேர்மும் 0வாக வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் 0. ஸோ 0 இன்ட்டு cos y, தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் 0 இன்ட்டு cos y, 0 இன்ட்டு sin y 0, 1 இன்ட்டு 0 0. ஸோ புட் 0. தென் தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம் 0 இன்ட்டு மைனஸ் sin y, 0 இன்ட்டு cos y, 1 இன்ட்டு 0 0. Then third row third column 0 into 0, 0 into 0 0, 1 into 1 1. ஸோ இப்போது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா லாஸ்ட் சம் போலயே cos a cos b மைனஸ் sin a sin b, cos x cos y மைனஸ் sin x sin yனா cos x ப்ளஸ் y. அதே போல் இங்கே மைனஸை காமனாக எடுத்திங்கன்னா sin a cos b செகண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க, மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டு sin x cos y ப்ளஸ் cos x sin y, தட் இஸ் sin x ப்ளஸ் y. தென் 0 sin a cos b ப்ளஸ் cos a sin b, sin a ப்ளஸ் b, தட் இஸ் sin x ப்ளஸ் y. ஸோ இங்கே வந்து செகண்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க, cos x cos y மைனஸ் sin x sin y, cos a cos b மைனஸ் sin a sin b, தட் இஸ் cos a ப்ளஸ் b. தென் 0, லாஸ்ட் ரோ 0 0 1. இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா cos x மைனஸ் sin x 0, sin x cos x 0 f of x, cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1 f of y. The same way cos x plus y minus sin x plus y 0, sin x plus y cos of x plus y 0, 0 0 1. ஸோ எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஒய் இருக்கிறதுல இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கிடச்சிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய், திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரைட் ஹேண்ட் சைட், எஸ் த ப்ரூஃப். Now 14th sum, find the matrix A which satisfy the matrix relation A into 1 2 3 4 5 6 equal to minus 7 minus 8 minus 9 2 4 6. ஸோ ஏ என்ற மேட்ரிக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆர்டர் செக் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து 2 into 3, அந்த பக்கம் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டரும் 2 into 3. அப்போ ஏவோட ஆர்டர் என்னவாக இருக்கணும்னா 2 into 2. ஏன் 2 into 2வாக இருக்கணும்னா 2 into 2 எடுத்தோன்னா ஏவோட ஏ மேட்ரிக்ஸோட வந்து காலம் வந்து 2, அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க மேட்ரிக்ஸோட ரோ வந்து 2. ஸோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் ஏவும்
அது பக்கத்தில் இருக்க மேட்ரிக்ஸ் வந்து 2 × 3. ஸோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் ஏ, அதுக்கடுத்த மேட்ரிக்ஸோட நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது. இங்கேயும் 2 இருக்குது, அங்கேயும் இங்கே 2னா நிச்சயமாக அங்கே 2 தான் இருந்திருக்கும். ஸோ முன்னாடி எப்படி ஏல 2 × 2 செகண்ட் வந்து 2க்கான ரீசன் சொல்லிட்டேன். முன்னாடி எப்படி 2 வந்ததுன்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஆன்சரை பாருங்கள். அப்போ புது மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்ன இருக்குன்னா ஏவோட ரோ பக்கத்தில் இருக்க மேட்ரிக்ஸோட காலம் இருக்கும். ஸோ ஏவோட ரோ பக்கத்தில் இருக்க மேட்ரிக்ஸோட காலம் தான் இங்கே ஈக்குவல் டு வந்திருக்கும். அப்போது ஏவோட ரோ ஆப்வியஸ்லி என்னவா வந்திருக்குன்னா 2. ஸோ அதனால தான் நான் என்ன எடுத்துக்கேன்னா ஏவோட ஆர்டர் 2/2. நான் திருப்பி சொல்கிறேன், ஏ இன்ட்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் 2/3, வர ஆன்சரும் 2/3. ஸோ ஏவோட காலம் வந்து 2வாக இருந்தால் இங்கே பக்கத்தில் இருக்க மேட்ரிக்ஸோட ரோ வந்து 2வாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனு பாசிபிள். ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் ஏவோட காலம்ஸ் வந்து 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இங்கே வந்து ரோ வந்து 2 இருக்குது. அப்போ இதே போல் இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 × 3ன்னு இருக்குது. இப்போ 2 மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே இருக்க ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் தான் நம்மளுக்கு புது மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டராக இருக்கும். அதனால தான் இது 2 × 3 வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் 2/2ன்றதால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏ = XYZWன்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா ABCD ஏதாவது அன்னோன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஏவோட வேல்யூஸ் எடுத்துன்னு வந்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம், செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம். இப்போ இதுலேருந்து 2 ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். A + 4B = -7, 2A + 5B = -8. ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ -2ன்னு கிடைக்குது. அதை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போட்டிங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ 1 கிடைக்குது. ஸோ சிமிலர்லி அடுத்த 2 CD வரா மாதிரி, ஏன்னா ஏபி தெரிஞ்சிச்சு, அடுத்து CD கண்டுபிடிக்கணும். ஏதாவது 2 ஈக்குவேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இவங்க C + 4D = 2, 3C + 6D = 6 நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஸோ 3 + 6D = 6 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதை வந்து 3ஆல் டிவைட் பண்ணிடலாம், இல்லை அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம், அதை யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அந்த 2 ஈக்குவேஷனும் சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 3ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டோம். நம்ம 3ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டா 3C becomes C and 6D become 2D = 2. ஸோ இப்போ தேர்டு வந்து C + 4D = 2. டிவைட் பண்ண ஈக்குவேஷன் தான் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். அது வந்து C + 2D = 2. இட்ஸ் நாட் 3C, இட்ஸ் C. the fourth one ராங்காக டைப் ஆகிருக்கு. இட்ஸ் நாட் 3C + 2D, இட்ஸ் ஒன்லி 3 கட் ஆகிடும். இட்ஸ் ஒன்லி C + 2D = 2. 3ஆல் டிவைட் பண்ணதுக்காக பிறகு ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க, C + 2D = 2. ஸோ C + 4D = 2 தேர்ட் ஈக்குவேஷன், C + 2D = 2 ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். இடத்துல C கேன்சல் பண்ணிங்க, 2D = 0 கிடைக்குது, D = 0. புட்டு D = 0, then C = 2. then the required matrix A = ABCD இல்லையா, 1 - 2 2